آپ کو براہ راست یہ چلیں گے قومی اسمبلی، جہاں پر شاہ محمود قریشی اظہار خیال کر رہے ہیں۔ The proceedings of the court and to seek decisions in a particular direction. یہ ٹرینڈ بہت خطرناک ہے اور یہ سمجھ ہم سب کو نوٹس لینا چاہیے اور اس کے لیے تدارک کرنا چاہیے۔ ایک دوسری چیز جناب والا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ہمارے حزب اختلاف کے دوست ہیں، تنقید کرنا ان کا حق ہے اور ان کی باتوں کو سننا ہمارا فرض ہے، اور ہم نے ان کی تنقید میں جو مثبت پہلو ہے اس کو بھی تلاش کرنا چاہیے، اور اگر کوئی مثبت پہلو ہے اگر ہم اس کو اپناتے ہیں تو ہم اپنا فائدہ کرتے ہیں۔ لیکن جناب والا تنقید برائے تنقید ہم کرتے ہیں اور اس سے پورے ملک میں ایک مایوسی پھیلتی ہے، آپ کا جو انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور جو ہماری معیشت مشکل میں رہی تھی اور اب وہ ریکوری کی طرف مائل ہو رہی ہے، اس کو obstruct کرنا اگر اس کا آبجیکٹو ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں اور معیشت کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ دیر پا ہوا کرتے ہیں۔ جناب والا میں نہیں سمجھتا کہ آج قوم کے سامنے اس قسم کی گفتگو سے مایوسی پھیلائی جائے۔ مایوسی پھیلانے سے میں نہیں سمجھتا کہ ملک کا مفاد ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ تجویز دے سکتے ہیں، آپ بہتر حکمت عملی کی تجویز پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ جو خرابی ہے، جو مشکلات ہیں، یہ ایک نااہل اکنامک ٹیم کی وجہ ہے، یہ حقائق کے برعکس ہے۔ جناب والا میں اس لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ میں بغیر کسی پہ تنقید کیے آئیے ایک تارانہ نظر ڈالتے ہیں کہ اگست 2018 میں جب تحریک انصاف کی حکومت معرض وجود میں آتی ہے تو ہماری اکنامک سچویشن کیا تھی۔ لیٹس آسک دی اکانومسٹ آف پاکستان کہ آپ کے جتنے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تھے، which side were they pointing? Were they pointing in the right direction or were they pointing in the wrong direction? آپ دیکھیں کہ 2 سال میں بہت مشکل فیصلے کیے، کڑوی گولی کھائی، پینفل ڈیسیژنز لیے گئے، کس لیے؟ ٹو اسٹیبلائز دی اکانومی، اینڈ پیپل سفرڈ۔ we took a lot of criticism, but economy الحمدللہ تیسرے سال میں اسٹیبلٹی کے بعد ریکوری کی طرف اب ریفلیکشن اس کا آنا شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ اکانومسٹ کہہ رہا ہے۔ یہ وہ ادارے ہیں جو آپ کی اور میری بولی نہیں بولتے، وہ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں، ان کے اپنے انالیسز ہوتے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ آج پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے اٹ از ٹچنگ 5.37%۔ ناؤ سر، مسلم لیگ نواز کی جو حکومت کے ترہ امتیاز تھا، میری بات مکمل ہو جائے پھر ضرور کیجیے گا بات، جو ترہ امتیاز تھا ان کا تھا، اس کے بعد احسان اقبال صاحب بات کریں گے، پلیز آپ تشریف۔ میری بات مکمل ہونے دیں سر، آپ ضرور بات کیجیے۔ احسان اقبال صاحب کریں جناب گے۔ والا ان کا ترہ امتیاز تھا کہ ہم نے 5% گروتھ حاصل کی ان حالات میں جن کنڈیشنز میں انہوں نے کی، اور جن کنڈیشنز میں آج آپ کی حکومت نے کیا ہے۔ کووڈ کنڈیشن میں پوری دنیا کی معیشت کانٹریکٹ کر رہی ہے، پوری دنیا کی معیشت کو کووڈ کنڈیشنز کی وجہ سے سیٹ بیک ہوا ہے، اور ان حالات میں آپ نے 5.37% گروتھ کی ہے۔ آپ کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے جو سٹیگنیٹ کر رہا تھا، جس پر جمود طاری تھا، جناب والا آج ورلڈ بینک کا سروے کہہ رہا ہے it has grown by 3.3%. Now sir, primarily we are an agrarian economy. There are 83 lakh agriculture farming households in Pakistan. When their purchasing power goes up, it has a multiplier effect on Pakistan's economy. اور یہ ہو رہا ہے، آپ دیکھیے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو دیکھیے، دی پروڈکشن از گوئنگ اپ، اور اس کا امپیکٹ جو ہے
आज आपको दिखाई दे रहा है in growth. And this shows that the agriculture transformation plan of the PTI government is taking off and it is finally having an impact on the economy. जनाब वाला, मैं नहीं कर सकते। वो बेंच का ही नहीं थे। 3 साल बाद राणा शमीम का बयान 3 साल बाद राणा शमीम का बयान हल्फी सामने आता है। बयान हल्फी कहां बना, किसने बनाया, सब मालूम हो चुका। शाह महमूद कुरैशी कौमी असम्बली इजलास से इजहार ख्याल कर रहे हैं। देखना यह है कि क्यों चढ़ी है, मैं समझता हूं, और हमने बहसीयत हुकूमत के क्या इक़दामात लिए हैं उसमें एक ठहराव पैदा करने के लिए। जनाब वाला, पहली बात तो यह है कि जो गवर्नमेंट के बस में था, गवर्नमेंट के बक्स में यह था कि गैस की शॉर्टेज के बावजूद गैस में किल्लत है। जैसे कि मिनिस्टर पेट्रोलियम अभी कह रहे थे कि 9% हमारी गैस की सप्लाई हर साल बतदरीज कम हो रही है। सिंध की भी कम हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा की भी कम हो रही है, और नेशनल फिगर जो है वो 9% डिक्लाइन है ऑन अ ईयरली बेसिस। इस माहौल में जब गैस की बंदिश की गई है, आम शहरी मुतासिर हो रहे हैं, लोगों के चूल्हे ठंडे हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान की मईशत के पहिए को रवा दवा रखने के लिए हुकूमत ने फैसला किया कि फर्टिलाइजर प्लांट्स को गैस की सप्लाई जारी रहेगी। नतीजतन आपकी यूरिया की प्रोडक्शन पिछले साल से अगर आप ईयर टू ईयर एनालिसिस करें तो तकरीबन 3.5 लाख प्रोडक्शन टन्स की प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। अब जो हम कर सकते थे हमने किया, बट मैं ये नहीं कहता, मैं एडमिट करता हूं कुछ डीलर्स हैं वो बिल्कुल होल्ड कर रहे हैं, कुछ डीलर्स हैं जो लोगों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, और उनका तदारुक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और हम करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं ये कहता चलूं, 1 मिनट के लिए आप जरा एक नजर डालिए। फर्ज कीजिए आज पाकिस्तान में यूरिया पैदा न हो रही होती, या और हमारी जो डिमांड से हमारी जो है डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती, हम क्या करते? हम इंपोर्ट करते। इंपोर्ट आज आप 1 बोरी यूरिया की बाहर से मंगाएं तो आपको अंदाजा होगा कि 1 बोरी यूरिया की क्या कीमत है। उसके बरक्स पाकिस्तान के किसान को जो महंगी यूरिया भी बिक रही है वो इंटरनेशनल प्राइस से कहीं सस्ती है। इंटरनेशनल प्राइस अगर यूरिया की 8-9 हजार रुपए बोरी को छू रही है, तो आज भी जो ब्लैक भी हो रही है वो 2500 पे मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ब्लैक मार्केटिंग को जस्टिफाई नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, कंट्रोल रेट पे मिलनी चाहिए, लेकिन ये कह देना और वहां जनाब हम एक ये खाद पे एक पार्टी एहतजाज की बात कर रही है। मैं कह रहा हूं कि जब हम ये बातें करते हैं तो पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के किसान को एक तकाबली जायजा सामने रखकर अपनी राय कायम करनी चाहिए। जनाबे वाला, मैं ये भी कहता चलूं कि ऑपोजिशन जरूर तनकीद करे, हम सुनेंगे, लेकिन जहां कोई मुस्बत बात हो जाए उसका एतराफ करने में, जब इन्होंने एक मुस्बत बात की, मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उसको एडमिट कर रहा हूं, जब हम कहते हैं, दुनिया कहती है कि रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं और आपके जमाने में एक्सपोर्ट स्टैग्नेट कर रही थी, उसका जिक्र नहीं करेंगे। जब आज सारे माहिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान की रिमिटेंसेस रिकॉर्ड हुई है पिछले माली साल में, उसका जिक्र नहीं करेंगे। जब सब कहते हैं कि हमारी जो टैक्स कलेक्शन है उसमें खातिर खा बेहतरी आई है, उसका जिक्र नहीं करेंगे। तो फिर लोग कहते हैं कि ये एनालिसिस सियासी है, हकायक पर मबनी नहीं है। और यकीन जानिए, पाकिस्तान की आवाम सादा जरूर हो सकते हैं, शायद पढ़े हुए ना हो, पढ़े हुए जरूर हैं, और वो सियासी बसीरत रखते हैं और वो तराजू में रख के तोड़ना जानते हैं कि क्या हकीकत है। जनाबे वाला, बिल्कुल आज मैं एक और बात एडमिट करना चाहूंगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। इस वक्त हमारा चैलेंज है महंगाई, हमारा चैलेंज है। हम सब मुंतखब होकर आए हैं,
कौन महंगाई से गाफिल होगा? मैं ईमानदारी से कहता हूं, हमारा चैलेंज ऑपोजिशन नहीं है, हमारा चैलेंज महंगाई है। मैं एडमिट कहता हूं, ये 100 जतन कर ले, ये 100 जतन कर ले, हमारे यकीन जानिए हमें कोई घबराहट नहीं है। हम सियासी अंदाज में इनका मुकाबला करने की अहलियत रखते हैं। महंगाई चैलेंज है, अब उसका हमने तदारुक करना है। हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, मैं उसके बारे में अर्ज करना चाहता हूं। लेकिन सब 2 मिनट सब्र कर ले, ना घबराएं। आप करना करें, आपको मौका दूंगा, आप करना करें, आपको मौका दूंगा। दिल मिलाए नहीं, प्लीज न परेशान हो मेरे भाई। प्लीज देखिए, अब सवाल ये है कि महंगाई की वजूहात पर आएंगे ना। लेट अस एनालाइज, महंगाई है, लेट अस ट्राई एंड एनालाइज कि महंगाई की वजूहात क्या है। डोमेस्टिक भी होंगी, हो सकता है कोताही भी हो, आई विल नॉट श्रग दैट, बट देयर आर सर्टेन इंटरनेशनल फैक्टर्स जिसको अकाउंट फॉर करना है। कम से कम पढ़ा लिखा जी शऊर तबका उसको अकाउंट फॉर करता है। वो क्या है? नंबर 1, रिकॉर्ड इंक्रीज इन इंटरनेशनल प्राइस ऑफ गैस। मैं भी स्पेन से होकर आ रहा हूं, 70% उनकी गैस की कीमत में इजाफा हुआ। आज यूरोपियन यूनियन में गैस प्राइसेस मौजूए बहस है। आपने देखा कजाकिस्तान में क्या हुआ, ये आपके सामने हकीकत है। वाई गैस प्राइसेस। दूसरा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आज जो आपकी फी बैरल कीमत है और हमारा इन्हिसार बेशतर इंपोर्टेड पेट्रोल पर है, तो उसका इंपैक्ट महंगाई पर नहीं होगा, यकीनन होगा। आज फूड आइटम्स जो है, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, फूड प्राइसेस आर एट ए न्यू हाई। अब उसको देखिए, फॉर एग्जाम्पल, गिव यू एग्जाम्पल, घी की कीमत चढ़ी हुई है। वजूहात क्या है? पाम ऑयल की कीमत देखिए, पाकिस्तान पाम ऑयल इंपोर्ट करता है, हम इंडोनेशिया से करते हैं, बेशतर कुछ मलेशिया से भी करते हैं। आज जो पाम ऑयल की कीमत है इंटरनेशनल, वो कहां है? उसका इंपैक्ट जब इंपोर्ट करेंगे तो इंपैक्ट क्या महंगाई पे नहीं होगा? यकीनन होगा। इसी तरह आप देखें कि जो कोविड की वजह से जो 2 साल से चल रहा था और अब 5th वेव से हम 2-4 हैं, जो सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन हुई है ग्लोबली, उसका इंपैक्ट जो है डिमांड सप्लाई में जो आया है, जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, उसका जो महंगाई पे असर पड़ा है वो आपके सामने है। और इसके साथ साथ मैं आपको उसका एक बैरोमीटर बताता हूं। इस वक्त अभी यूएन की WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने एक फिगर शाया किया है कि सन 2020 में जो इंटरनेशनल ट्रेवल है और जो इंटरनेशनल रेवेन्यूज हैं फ्रॉम टूरिज्म, they have gone down by 73%. Why 73%? अब कोई इंपैक्ट था ना, मैं बात खत्म कर रहा हूं सर, ना घबराएं। अब क्यों वो कॉन्ट्रैक्शन हुई है? जनाबे वाला फिर कहते हैं पाकिस्तान का जो रुपया है उसकी हैसियत खो गया, डिप्रिसिएशन हुई। बिल्कुल हुई। जनाब स्पीकर, आइए मैं इस हाउस की तवज्जो दिलवाना चाहता हूं, इसी कोविड कंडीशन में तुर्की की 44.5% डिप्रिसिएशन हुई है। क्या हम उसके जिम्मेदार हैं? क्या हम उसकी मिसमैनेजमेंट हमने की है? अर्जेंटीना 17.3% डिप्रिसिएशन हुई है, क्या हमारी मिसमैनेजमेंट है? कोलंबिया 12.9%, क्या हम जिम्मेदार हैं? जापान 9.1%, क्या हम जिम्मेदार हैं? यूरोपियन यूनियन 6.8%, क्या हम जिम्मेदार हैं? Now these are international global factors that they have to be catered in. लेकिन इतना हौसला नहीं है, इतना हौसला हमारी ऑपोजिशन में नहीं है कि अगर पाकिस्तान की डेट टू जीडीपी रेशो में बेहतरी आई है और वो गिरकर from 83.3% it has come down to 71.3%, वो नहीं कहेंगे, वो नहीं बोलेंगे। अगर आज कैफियत यह है कि इंटरनेशनल आदाद और शुमार के मुताबिक पाकिस्तानी की पर कैपिटा इनकम
$57. कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इजहार ख्याल कर रहे हैं। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सानिहा मरी की तहकीकात और कार्रवाई की दरख्वास्त निपटा दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त पर तहरीरी फैसले में हिदायत जारी करेंगे। ये बात तय हो गई कि पॉलिसी मेकिंग बॉडी की कभी मीटिंग नहीं हुई, किसी ने अपनी जिम्मेदारी कभी पूरी ही नहीं की। अगर NDMA कानून पर अमल हो जाए तो ऐसा कभी ना हो। आपको आगाह कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सानिहा मरी की तहकीकात और कार्रवाई की दरख्वास्त निपटा दी है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि दरख्वास्त पर तहरीरी फैसले में हिदायत जारी करेंगे। मजीद कहा कि ये बात तय हो गई कि पॉलिसी मेकिंग बॉडी की कभी मीटिंग नहीं हुई। मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से, एहतशाम कियानी से जानते हैं। एहतशाम, दरख्वास्त निपटा दी गई है, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला ने यह दरख्वास्त निपटा दी है और अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि तहरीरी ऑर्डर पास करेंगे और उसमें हदायत जारी करेंगे। अदालत ने NDMA कानून पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद का हुक्म दिया है और साथ ही ये रिमार्क्स भी दिए हैं कि अगर इस तरह का कोई सानिया इसके बाद वाक़या हुआ तो उसके ज़िम्मेदारान NDMA कानून में शामिल तमाम लोग होंगे। NDMA कानून के NDMA जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमीशन है उसके सरबराह वज़ीर आज़म हैं, उसके साथ ही अपोजिशन लीडर सेनेट और कौमी असम्बली के उसके मेंबरान हैं, चारों वज़राए आला। इसके अलावा वज़ीर दाखिला जो वज़ीर दाखिला हैं वो भी उसके मेंबर हैं और ये तमाम मेंबरान उस कमीशन के शामिल हैं। और अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि अगर कानून पर अमल दरामद ना हुआ और आइंदा कोई ऐसा सानिया हुआ तो ये तमाम लोग उसके ज़िम्मेदार होंगे। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि अदालत ने कानून देखा और इससे मालूम हुआ कि जो NDMA का कानून है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पंजाब की जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी उसने भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की और इसकी जो तमाम तर जो बुनियादी ज़िम्मेदारी थी वो वज़ीर आला पंजाब की थी। अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए कि जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी उस पर क्या अमल दरामद किया गया, उस पर क्या हुआ, तो जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट उनकी नज़र से गुजरी है और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से पूछा कि क्या आप इस रिपोर्ट से मुतमईन हैं, तो उन्होंने ये कहा कि अदालत इस मामले पर चूँकि कानून पर अमल दरामद नहीं हुआ तो ये अदालत कोई हुक्म पास करे। तो अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये अदालत तो सज़ा तो नहीं दे सकती, तमाम जो सिविल इंतज़ामिया थी उनको हटा दिया गया है। हाँ, आइंदा के लिए हम हदायत जारी कर देते हैं कि कानून पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो और आइंदा इस तरह के किसी भी साने से बचा जा सके। तो अब अदालत ने ये दरख्वास्त निपटा दी है। अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया है कि जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमीशन है उसकी मीटिंग भी जल्द अज जल्द कराई जाए। अदालत ने गुज़िश्ता समात पर हुक्म दिया था कि इसी हफ्ते में उस कमीशन की मीटिंग होनी चाहिए जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म ने करनी है, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि उसमें वो एक बड़ी बॉडी है और उस बड़ी बॉडी के तमाम मेंबरान को तलब करने के लिए भी वक्त लगेगा, उसका इजलास होगा लेकिन उसमें कुछ वक्त मजीद दरकार है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को वक्त दिया लेकिन साथ ही ये हिदायत भी जारी की कि उस कमीशन की मीटिंग जल्द अज जल्द बुलाई जानी चाहिए और उससे कमीशन की मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। एहतशाम कियानी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना सूरत हाल के हवाले से आपको मजीद भी आगाह करेंगे। अभी आपको लिए चलेंगे, कौमी असम्बली का इजलास जारी है और एहसन इकबाल इजहार ख्याल कर रहे हैं। PTI के मुतबादिल क़यादत की हैसियत से भी वो शायद ये इंटरव्यू देना चाह रहे थे किसी को। इमरान खान के बाद मैं भी हूं, मेरे पे तवज्जो कर लें, मैं भी उम्मीदवार बन सकता हूं वजीर आजम का। जब इन्हें नजर आ रहा है कि इनके लीडर जा रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर किसी मुल्क का वजीर खारजा इतना गैर संजीदा होगा तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का क्या हाल होगा। जनाब स्पीकर, आज इन्होंने जो बातें की, मैं असल मौजू पे आने से पहले 2 मिनट में उसकी वजाहत जरूर करना जरूरी समझता हूं। इन्होंने बहुत दावा किया कि इन्होंने मईशत को 4 चांद लगा दिए हैं और 5% ग्रोथ रेट कर दी है, अगरचे वो रीबेसिंग करने के नतीजे में हुई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है, कौमी असम्बली का इजलास जारी है और एहसन इकबाल इजहार ख्याल कर रहे थे, आपको बराह रास्त सिखा रहे हैं और अभी अजान का वक्त हुआ है और एक वक्फा लिया गया है। आपको कौमी असम्बली का इजलास जारी है और एहसन इकबाल इजहार ख्याल कर रहे हैं। 1400 रुपए की मिलती थी, आज किसान को 2900 रुपए में भी लाइनों में लग के ब्लैक में नहीं मिल रही और जो मिल रही है वो भी मिलावट वाली यूरिया मिल रही है। तो कौन है इस स्मगलिंग का जिम्मेदार?
ایک ہی سانس میں کہہ دیا کہ کچھ سٹاکسٹ ہیں کہ جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہے. تو جو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کیا مریخ سے کسی نے آ کے کرنی ہے؟ پنجاب کی حکومت بھی ان کی ہے، وفاق کی حکومت بھی ان کی ہے، لیکن یہ بے بس نظر آتے ہیں. اسی طرح جو معیشت کے قصیدے پڑھ رہے تھے کہ 5% ہو گئی، میں سادہ زبان میں اس کی تعریف یوں کروں گا کہ جب آپ لو بیس سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں اس کو ہائی بیس سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے 4 سالوں میں تقریباً 4.5-5% کی گروتھ دکھا کے آخری سال 6% کی گروتھ دکھائی. انہوں نے 0% کے بعد اگر آج 5% دکھائی ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ 100 کے بعد ایک چیز یونٹ بڑھائیں گے تو وہ 1% شمار ہوگا، لیکن اگر آپ 0 کے بعد 1 یونٹ بڑھائیں گے تو وہ 100% شمار ہوگا. تو یہ پرسنٹیجز کے پیچھے اپنے اس اکنامک کریش کو نہیں چھپا سکتے جو انہوں نے ملک کی معیشت کا کیا ہے. یہ ریکارڈ ہے کہ ہمارے دور میں پاکستان کی جی ڈی پی $231 ارب سے بڑھ کے $315 ارب ہوئی اور آج وہ $280 ارب پہ ہے. انہوں نے پاکستان کی معیشت کا حجم سکیڑ دیا ہے، کانٹریکٹ کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری فی کس آمدنی میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ کمی ہوئی ہے. پھر وزیر خزانہ خارجہ صاحب فرمایا کہ یہ ہماری اچھی باتیں کیوں نہیں بتاتے، ان کو پتہ نہیں غلط باتیں سوچتی ہیں. جناب، ہم تو عوام کے ووٹ لے کر آئے ہیں، ہمیں تو یہ پتا ہے کہ میرا ووٹر جب صبح گھر سے نکلتا ہے، وہ جب سبزی لینے جاتا ہے تو وہ سبزی کی قیمت سن کے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. جب وہ گوشت کی دکان پہ جاتا ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. جب وہ گھی لینے جاتا ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. جب وہ چینی لینے جاتا ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. جب وہ آٹا لینے جاتا ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. جب وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے دوائی لینے جاتا ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. جب وہ اپنے گھر کے بجلی کے بل کو دیکھتا ہے تو وہ مرنے کے قابل ہو جاتا ہے. جب اسے گیس کا بل آتا ہے اور چولہا بند ہوتا ہے تو اس بل کو دیکھ کے اسی کا دورہ پڑ جاتا ہے. جناب اسپیکر، میرے حلقے کا یا ایک عام شہری جب ہسپتال جاتا ہے تو جہاں اس کو مفت دوائیاں ملا کرتی تھیں اب اسے مفت دوائی نہیں ملتی. جہاں ہسپتال میں اس کا مفت علاج ہوتا تھا آج سرکاری ہسپتال بھی نیم پرائیویٹ ہسپتال بن کے اسے علاج دیتا ہوا نظر آتا ہے. آج نوجوان یونیورسٹی سے ڈگری لے کے نکلتا ہے، اس کو روزگار نہیں ملتا، وہ جوتے چٹکھاتا پھرتا ہے. تو جناب اسپیکر، ہم تو ان لوگوں کی بات کریں گے جو اس مہنگائی سے، اس بے روزگاری سے، اس غربت سے تنگ آ چکے ہیں. غریب کا چولہا بجھ چکا ہے. آپ کے یہ اعداد و شمار، آپ کے دن تو پھیر چکے ہیں، وزیروں کے دن تو پھر چکے ہیں جنہوں نے شوگر مافیا سے مال کمایا، آٹا مافیا سے مال کمایا، فارما مافیا سے مال کمایا، جنہوں نے LNG سکینڈل میں ہاتھ دھوئے اور جنہوں نے ڈالر سکینڈل میں ہاتھ دھوئے، جنہوں نے BRT سکینڈل میں ہاتھ دھوئے. لیکن غریب بیچارہ غریب تار ہو گیا ہے. تو ہمیں نہ سنائیں یہ اعداد و شمار. جس دن میرے ملک کا عام مزدور، عام کسان ایک محنت کش کہے گا کہ میری زندگی میں آسودگی آئی ہے، اس دن میں آپ کے اعداد و شمار کی سچائی کو مانوں گا. آپ کہتے ہیں پوری دنیا میں کووڈ آئی، پوری دنیا میں مہنگائی آئی. تو جناب ہمارے خطے میں، بھارت میں افراط سنگل ڈیجٹ، بنگلہ دیش میں سنگل ڈیجٹ، ان کی معیشتوں کا ڈھانچہ بھی ہم سے ملتا جلتا ہے. تو ہمارے ہاں ڈبل ڈیجٹ کیوں ہے؟ میں بتاتا ہوں کیوں ہے. آپ نے پاکستان کی معیشت کو 2 پوائزن پلز دی ہیں. آپ نے جو 40% ڈیویلیویشن کی اور آپ نے جو 13.25% پہ پالیسی ریٹ کیا، ایک نے مہنگائی کا سونامی نازل کیا اور دوسروں نے پاکستان کی کاسٹ آف ڈیٹ سروسنگ کو دگنا کر دیا، جس کی وجہ سے ہمارا خسارہ بے قابو ہو گیا ہے اور آپ نے پاکستان کو قرضوں کے جال میں دھکیل دیا ہے. آئیے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ٹی وی کے اوپر آئیں، لائیو مذاکرہ کریں، لائیو بحث کریں
معیشت آپ نے ٹھیک بنائی ہے یا معیشت آپ نے تباہ کی ہے، ہم پاکستان کے قوم کو جج کریں گے، بنا کے بات کریں گے۔ لیکن یہاں پہ اصل بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا جناب اسپیکر، کچھ دنوں سے ایک بحث چل رہی ہے جس کے اوپر میں نے ایک ریزولوشن جمع کرائی ہے۔ پتہ نہیں کون پاکستان میں بار بار یہ بحثیں چھیڑ دیتا ہے کہ صدارتی نظام لے کر آنا چاہیے، پارلیمانی نظام کے اندر یہ ہو گیا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم 75ویں سال کے اندر ہیں۔ آج جس ملک کے اندر اگر 75 سال کے اوپر بھی قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور نون لیگ کے رہنما احسن اقبال اظہار خیال کر رہے ہیں، دوسری جانب وزیر اطلاعات سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کے لیے وفاقی فورمز کے پاس ہمیں جانا پڑتا ہے، جس میں CDWP کا فورم موجود ہے، جس میں ایکنک کا فورم موجود ہے۔ حالانکہ ان منصوبوں میں وفاقی حکومت کا ایک دھیلے کا کنٹریبیوشن نہیں ہوتا، لیکن ہمیں جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح صوبائی حکومت کے بھی جتنے منصوبے ہوتے ہیں اس کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں کہ کس منصوبے کی لاگت کتنی ہے تو اس کی منظوری کہاں سے ہوگی۔ سملرلی بالکل اسی طرح لوکل گورنمنٹ کے اداروں کے بھی منصوبوں کی لاگت کی بنیاد پر یہ طے ہوتا ہے کہ اس منصوبے کی منظوری کہاں سے ہوگی۔ یونین کمیٹی کا جو چیئرمین ہوتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں جو پیسے ہوتے ہیں، اپنا بجٹ وہ یونین کمیٹی خود بناتی ہے۔ وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ پیسے ان کو کہاں خرچ کرنے ہیں۔ یہ مالی اختیار ہے، یہ فائنینشیل اتھارٹی ہے جو یونین کمیٹی کے پاس بھی ہے۔ اب یونین کمیٹی یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میں صوبہ سندھ کا بجٹ بناؤں گی، وہ مجھ سے پوچھ کے بناؤ، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یا صوبائی اسمبلی یہ نہیں کہہ سکتی کہ وفاقی بجٹ جو ہے وہ مجھ سے پوچھ کے بناؤ، وہ میں بناؤں گی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو KMC کے اندر بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں پر بھی جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہیں وہ میئر کرتا ہے، ایک حد تک MC کرتا ہے، ایون اس سے نیچے جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ میں وزیر ہوں، اپنے محکمے کے آفیسرز بھی میں سارے ٹرانسفر نہیں کر سکتا۔ 18 گریڈ تک کا میں خود کروں گا، 19 گریڈ کا چیف سیکرٹری کرے گا، 20 گریڈ اور اس سے اوپر والے تبادلے چیف منسٹر کرے گا۔ تو یہ ایک نظام ہے حکومت کا جو ہر سطح پہ چلتا ہے، جو تاثر دیا جاتا ہے کہ جی بلدیات کو ایسا بنا دیا جائے کہ جس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، وہ کسی سے نہ پوچھے۔ یہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ تو خدا کے لیے لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے، اور جو عوامی ایشوز ہیں، گیس نہیں مل رہا، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے، دوائیاں مہنگی ہو رہی ہیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی جا رہی ہے، LNG کے کرائسس کی وجہ سے آپ کے یہاں مسائل ہیں، آپ کی انڈسٹری کو گیس نہیں مل رہی، آپ کی بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، یوریا لوگوں کو نہیں مل رہی، کسانوں کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ ان تمام ایشوز سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے وفاقی حکومت نے ایک یہ پلان کیا ہے جس کی بنیاد پر لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ کی جا رہی ہے لوکل گورنمنٹ کے قانون کے اوپر، تاکہ عوام جو ہے وہ بات نہ کر سکیں ان ایشوز پر جن کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو میں MWM کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا، ہم نے اپنی گزارشات رکھی۔ مجھے امید ہے کہ ہماری باتوں سے کسی حد تک شاید مطمئن بھی ہوئے ہوں گے، اور آئندہ بھی ہم یہ رابطے برقرار رکھیں گے اور مل جل کر جو اس قانون میں بہتری ہوگی وہ بھی تلاش کریں گے، اور صوبہ سندھ کے مسائل کے لیے بھی مل جل کے کام کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام صحافی حضرات کا، میڈیا پرسنز، کیمرہ مین، فوٹوگرافر حضرات، اور اس کے بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ڈیلیگیشن آیا ہے بالخصوص سعید وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی پریس کانفرنس کر رہے تھے، آپ کو براہ راست سکھا رہے تھے۔ ایک بار پھر آپ کو لیے چلیں گے، قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور احسن اقبال اظہار خیال کر رہے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن علیحدہ علیحدہ بھی ہوں، لیکن ایک جسم کے دو پہیے بن کر وہ اس نظام کو چلائیں، ایک ایسا نظام کہ جس کے اندر وزیر اعظم اپوزیشن سے بات نہیں کر سکتا، دشمن کی فوجیں سرحد پہ لگی ہوں، وہ آپ کے دفتر سے کمیٹی روم تک آرمی چیف کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ یہ طرز عمل پارلیمانی طرز عمل نہیں ہے۔ اس کو چھوڑ کر اس ملک کے اندر ہمیں ایک ایسا طرز عمل اپنانے کی ضرورت ہے جو آئین کی دیے ہوئے سپرٹ کے مطابق ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ دے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم نے اس ملک کو آئین کے راستے سے ہٹایا، روگردانی کی اور عوام کے ووٹ کے حق کی حرمت کو بحال نہ کیا، تو جناب اسپیکر
पूरी दुनिया भी हमारी मदद को आ जाए वो हमारी मदद नहीं कर सकेगी। लेकिन अगर हमने पाकिस्तान के अवाम के वोट की हुर्मत को बहाल कर दिया, आइन को अपना रास्ता बना लिया, तो पूरी दुनिया भी मुखालिफ हो जाए। ये Thank you. 22 करोड़ अवाम ये ताकत रखते हैं कि पाकिस्तान को एक अजीम तरीन मुल्क इंशाल्लाह बना के दुनिया Thank को you. दिखा सकते हैं। मादर साहब, पर्सनल एक्सप्लेनेशन। पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, बड़ी बात है जी। ये अल्लाह की शान है कि मेरी नहायत काबिल एहतराम मेरी वालदा के बराबर आपा निसार फातिमा का साहबजादा आज कह रहा है कि जनरल ज़ियाउल हक की रिजीम का कौन जवाब देगा इस फोरम में। ये जो बाप कहते थे जनरल ज़ियाउल हक को, वो जवाब देंगे जनरल ज़ियाउल हक की रिजीम का। इन्होंने जो पाकिस्तान स्टडीज का लेक्चर दिया उसमें सारा कुछ जनरल याया पे डाल दिया, जनरल अयूब पे डाल दिया, जनरल मुशर्रफ पे डाल दिया, जनरल ज़िया का नाम ही गोल कर गए। ऐसे लोग हैं कि जनरल ज़िया का नाम ही गोल कर गए, और अब जब नाम लिया तो क्या हैरत की बात है कि अपना उसके अंदर अपना जो हिस्सा डाला था उसको किया ही नहीं। जो लोग नाते पढ़ते रहे उनके फंक्शंस के ऊपर, आज अगर वो ये आके कहें कि जनरल ज़ियाउल हक की रिजीम का कौन जवाब देगा, ये लोग जो है ये तारीख से इतने गाफिल नहीं है जितना ये समझते हैं। लोग इस तरह की रवायती बातों से अब उनका दिल भर चुका है, और हम उनको हकीकत याद दिलाते रहेंगे, हम उनको हकीकत याद दिलाते रहेंगे। आज ये अपने माजी से इस तरह हाथ ना धोएं, और खुदा का वास्ते अपने बुजुर्गों की ये जो किए हैं उनसे भी इतने साफ सुथरे तरीके से हाथ ना धोएं जिस तरह आज ये धो के चले थैंक यू, गए हैं। थैंक यू। जी रफीउल्ला, 2 मिनट। सर बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, मिनते करके दिया, लेकिन दिया तो सही पीपल्स पार्टी का टाइम। बात यह है सर कि इस टाइम जो एहसन इकबाल साहब बात कर रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब अपना कौमी असम्बली का इजलास जारी है और एहसन इकबाल इजहार ख्याल कर रहे थे, आपको बराह रास्त सिखा रहे थे। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।